నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఢిల్లీలో పీఎం మ్యూజియంలో జరిగే ది లైఫ్ అండ్ లెగసీ ఆఫ్ పివి నరసింహారావు అనే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచంద్రరావు వివిధ వర్గాలతో సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. ఢిల్లీలో పీఎం మ్యూజియంలో జరిగే ది లైఫ్ అండ్ లెగసీ ఆఫ్ పివి నరసింహారావు అనే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు. That is Nellore to Chennai. Now golden quadrilateral road, and also every road if you see now, we are not inferior to anybody in the world. Much better roads we are having. That is the achievement we are able to do. Second one, I had a bitter experience at that time. Telecommunication. Now, fortunately, you are all having cell phones. So you didn't remember olden days. We had only two companies. One company, BSNL, domestic calls. Another company, VSNL, international calls. If you wanted to call, we had to register a call through manual exchange. You will write down. At that time, there are different calls. Ordinary call, emergency call, lightning call. Lightning call used to come once in a week or 10 days. That is what you call lightning call. If operator wanted to connect anywhere, he can connect within no time. Then I went to Honorable Prime Minister at that time. I requested him, China is moving very fast. Why can't you move? Then he asked us to constitute a committee. Two members, myself and Honorable Finance Minister, both of us gave a report. That is how deregulation has come. Today, every ordinary man, wherever he is having a cell phone. Now, jokingly, I am telling today, with all meetings also, people heckled me at that time. Cell phone can give food. They vulgarly, sometimes political attack also. Even Shekhar Gupta is there from the beginning. He was witnessing me. But today, wife can live without husband. Husband can live without wife. But both of them are unable to live without phone, cell phone. Cell phone has become a biggest instrument wherever you are, whatever you want to do. Only cell phone is enough to complete your transactions, identity, business, or you wanted to. Nowadays, so many things. This is where I am saying, when I started iTech City with IT, that was during Vajpayee period. That was in Hyderabad. Now I am going Quantum Valley with artificial intelligence in Amaravati. This is the first of its kind in India now. Now, why I am telling all of you, economic reforms has opened up. It gave so many opportunities. We are able to reach, as on today, fourth largest economy, another 1 or 2 years' time. But from now to next level, that is to be number 2, number 1, 4.5 times and 7 times we have to compete. But it is possible. We are in inspiring time. For every field, historical data is available. Now tools are available, artificial intelligence. Quantum computing is coming. Knowledge is available now. Global knowledge is available.
Now real time data is available. Drone is available. You can get very cost effective data. Now satellite is available. Even it is more cost effective. Even CCTV cameras are available, and also wearables, IoTs, and also sensors. With all these things, you name anything. Prediction of thunderbolts, prediction of cyclones, prediction of cloud burst, and also the impact of flood. Everything, even wind, direction of wind, pest in the wind, even so many things are going to come. Reservoirs, water levels, groundwater level, even soil moisture. So like that, 40 to 50 parameters, it is available for public. With all these things you can apply, solution will be 90 to 95% accuracy. But how to use all these things, that is the leadership quality. So I am saying today, we are inspiring. శాసన మండలి చీఫ్ విప్ పంచుమర్తి అనురాధ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. తిరిగాడు, అన్ని చోట్ల రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. చీకటి అంటాడు, చీకట్లో అన్ని చేసేయాలంటాడు. తెల్లారి ఎవరికీ తెలియకుండా వెళ్ళి పరామర్శించాలంటాడు. ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వైసీపీ కార్యకర్తల్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అవినీతిలో దిట్టైన ఈ పేర్నేని నాని, 100 ఎకరాలు కబ్జా చేసేసిన ఈ పేర్నేని నాని, హైవేలు సైతం వదిలిపెట్టకుండా ఎకరాలు మింగేసిన ఈ నాని, ఈ పేర్నేని నాని, ఇక్కడే కాకుండా మహబూబ్ నగర్లో, విజయనగరంలో కూడా 1000 ఎకరాలు కబ్జా చేసేసిన ఈ పేర్నేని నాని, చేపల చెరువులు అదేవిధంగా పార్కులను కూడా వదిలిపెట్టకుండా తన ఖాతాలో వేసుకున్న ఈ పేర్నేని నాని, చివరికి రేషన్ బియ్యం కుంభకోణంలో, ఆ అవినీతిలో ఇతనితో పాటు ఇతని భార్యని కూడా దొంగని చేసిన ఈ పేర్నేని నాని, మహిళల ఆత్మగౌరవం గురించి మాట్లాడుతూ బీసీ మహిళని రాజకీయంలోకి రచ్చరచ్చ చేసి లాక్కొచ్చి రాజకీయం చేసి లా అండ్ ఆర్డర్ లేకుండా ఈ రాష్ట్రాన్ని లా అండ్ ఆర్డర్ లేకుండా చేసి ఏదో బావుకుందామని చెప్పి ముందుకు బయలుదేరాడు ఈ పేర్నేని నాని. ఖబర్దార్ పేర్నేని నాని, రాష్ట్రంలో జరిగే అభివృద్ధిని, సంక్షేమాన్ని ఎవరికి రికార్డ్ అవ్వకుండా ఉండటం కోసం ఊళ్ళు పట్టుకు తిరుగుతావా నువ్వు? ఊళ్ళు పట్టు తిరగటమే కాకుండా విధ్వంసాన్ని సృష్టించడానికి నీ కార్యకర్తలు సైతం అందరినీ రెచ్చగొట్టి ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు చేసే ప్రయత్నం చేస్తావా? ఆ వీడియోలన్నీ ఈరోజు ప్రజలకి తెలిసేలాగా ఆ వీడియోని కూడా ఈరోజు నేను డిస్ప్లే చేయబోతున్నా. బీసీల గురించి మాట్లాడే హక్కు అసలు వైసీపీ పార్టీకి ఉందా? గౌడ కులానికి సంబంధించిన మహిళని లోకేష్ గారే అల్లరి చేయమన్నారని చెప్పి స్టేట్ మొత్తం మనం ప్రచారం చెయ్యాలి అని చెప్పి సలహాలు ఇచ్చే నువ్వు, ఆనాడు నీ ప్రభుత్వంలో, జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో అమర్నాథ్ గౌడ్ని ఏ రకంగా పెట్రోల్ పోసి తగలపెట్టారన్న విషయం వైసీపీకి గుర్తులేదేమో కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి, ముఖ్యంగా బీసీలకి, ముఖ్యంగా గౌడాస్కి, గౌడ కులస్తులకి ఆ విషయం తెలుసు అని చెప్పి నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఏం చేశారు ఆ రోజు? అమర్నాథ్ గౌడ్ని నా అక్కని ఏడిపించొద్దు, ర్యాగింగ్ చెయ్యొద్దు అని చెప్పి సొంత తమ్ముడైన అమర్నాథ్ గౌడ్ అడిగాడని వైసీపీ కుర్రకారు సన్నాసుల్ని మాట్లాడాడని చెప్పి
తెల్లవారుజామున ట్యూషన్కి వెళ్తుంటే నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి ఆ పిల్లోడి మీద పెట్రోల్ పోసి మీరు పిల్లోడిని చంపితే ఆ కుటుంబానికి ఈరోజు ఉద్యోగం ఇచ్చిన ప్రభుత్వం, ఉద్యోగం ఇచ్చిన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అలాగే గౌడ కులస్తురాలైన గౌతు లచ్చన్న గారి మనమరాలు గౌతు సిరి వైసీపీ లీడర్ అంబటి మురళి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. బ్రెయిన్లో మేజర్ ఇంజరీ ఉంది. రమేష్ హాస్పిటల్లో క్షతగాత్రుడు ప్రాణంతో పోరాటం చేస్తున్నాడు. ఈ సిసి ఫుటేజెస్ పొన్నూరు దాటి, గుంటూరు జిల్లా దాటి, రాష్ట్రం దాటి ప్రపంచమంతా వ్యాపించాయి. అయినా ప్రభుత్వం నుంచి చర్యలు లేవు. ముద్దాయిల్ని నామమాత్రంగా కొంతమందిని అరెస్ట్ చూపించారు. సంఘటన 5 గంటల 5 నిమిషాలకు జరిగితే 5 గంటల 30 నిమిషాలకు స్థానిక పోలీసులు వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి సీసీ ఫుటేజెస్ హార్డ్ కాపీసు, ఆ టీ స్టార్ అతను ఫోన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఇది యాక్సిడెంట్గా చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల దగ్గర, ప్రజల దగ్గర ఆ ఫుటేజెస్ అంతకు ముందే వేరే ఫోన్లోకి రావడం వల్ల అవి బయట పెట్టినప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళ్ళటం వల్ల గత్యంతరం లేక 307 కేసుని రిజిస్టర్ చేశారు. ఎవరి నాగమల్లేశ్వరరావు? నాగమల్లేశ్వరరావు కుటుంబం దళిత కుటుంబం. 1948వ సంవత్సరం నుంచి వారి తాతగారు జిల్లా బోర్డు మెంబర్. వారి కుటుంబమే గత 50-60 సంవత్సరాల నుంచి ఆ గ్రామంలో సర్పంచ్గా, ఎంపీటీసీగా ఎన్నుకవుతా ఉంది. ఒక్కసారి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక ఎంపీటీసీ కానీ, ఒక సర్పంచ్ కానీ ఆ గ్రామంలో గెలిచిన దాఖలాలు లేవు. నాగమల్లేశ్వరరావు 4 పర్యాయాల నుంచి సర్పంచ్గా ఎన్నికవుతూ ఉన్నాడు. నా పక్కన కూర్చున్నటువంటి అమరేందర్ మరో సోదరుడు ఎంపీటీసీ. నా ఎడమ పక్కన కూర్చున్నటువంటి బొనిగెల వేణుప్రసాద్ 1987లోనే ఎంపీపీ చేశాడు పొన్నూరు రూరల్ మండలానికి. దళిత కుటుంబంలో పుట్టి ఒక ఆసామి, 30-40 ఎకరాల పొలం, అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితోటి ఎదిగినటువంటి కుటుంబం. 4 సోదరులుంటే 4 సోదరుల్లో 3 సోదరుల భార్యలు, ఒక ఆర్డీఓ, ఒక ఆమె డిప్యూటీ డైరెక్టర్ స్టాటిస్టిక్స్, మరొక ఆమె బ్యాంక్ మేనేజర్. టోటల్గా వీరి పిల్లలందరూ కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు. అంటే అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితోటి ఈ కుటుంబం చదువుకుని ఆసామి కుటుంబం అంటే మన్నవ గ్రామం అది రిజర్వ్ అయినా అవ్వకపోయినా ఈ కుటుంబమే ఎంపీటీసీ సర్పంచ్ గెలుస్తూ ప్రజాభిమానాన్ని పొందింది. తెలుగుదేశం పార్టీకి అక్కడ ఎంత బలం ఉందయ్యా అంటే ఏ ఒక్కసారి కూడా ఇంతవరకు సర్పంచ్ కానీ ఎంపీటీసీ కానీ గెలవలేదు. స్థానిక శాసనసభ్యుడు ధూళిపాల నరేంద్రనాథ్ తండ్రి హయాం నుంచి కూడా అప్పుడు 2 సార్లు వారు, 7 సార్లు వీరు పోటీ చేశారు. వైసీపీ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. సో ఇక్కడికి వచ్చిన మా మహిళా మండలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు విజయవాడ నగరంలో ఉన్న తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం దగ్గర జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహానికి ఈరోజు ఏదైతే బీసీ మహిళ మీద జరిగిన దాడికి నిరసనగా మా ఎమ్మెల్సీలు కళ్యాణి గారు, కల్పలత గారు, మా డిప్యూటీ మేయర్ శైలజ గారు, దుర్గా గారు, అలాగే మా కార్పొరేటర్లు, అలాగే మా మహిళా విభాగము, మా మహిళా జిల్లా అధ్యక్షులు, అలాగే రాష్ట్ర స్థాయి, జిల్లా స్థాయి, మండల స్థాయి అందరూ మళ్ళందరం రావటం జరిగింది. ఏంటి ఈ పరిస్థితి? ఏంటి అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లోన ఏ రకంగా రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం నడుస్తుంది, ఏ రకంగా మహిళలకి భద్రత లేకుండా పోతుంది అన్నది ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము. ఈరోజు మనకి 3 రోజులు అయినా కానీ కేసు ఎక్కడా తీసుకోకపోవటము, అలాగే ఉప్పల హారిక గారికి ఏ రకంగా వాళ్ళు దాడి చేశారన్నది ప్రతి ఒక్కరు చూశారు. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సాక్షి టీవీ ఆపేశారు. ప్రజలకి ఎలాంటి విషయాలు
వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ తరఫున తెలియకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సాక్షి టీవీని రాకుండా చేస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళకి డబ్బా కొడతారో, ఏదైతే వాళ్ళకి భజన చేస్తారో ఆ ఛానళ్ళు మాత్రం కనిపిస్తూనే ఉంటున్నాయి. ఈరోజు మా మహిళా మనుల మీద జరుగుతున్న, వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ మహిళా మనుల మీద జరుగుతున్నాయి, నాయకుల మీద జరుగుతున్నాయి, సోషల్ మీడియాలోన చిన్నది ఏదైనా ఇష్యూ పెట్టినా కానీ ఆ మహిళలను కూడా రాత్రి పగలు లేకుండా వాళ్ళు కూడా తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు విచారణ పేరుతోటి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు ఎంత దారుణంగా ఈరోజు హింసిస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఒక జెడ్పీ చైర్పర్సన్ మీద ఈరోజు దాడి జరిగితే మాత్రం స్పందించే వాళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలోన ఎవ్వరూ లేరు. ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి, హోమ్ మినిస్టరు, డిప్యూటీ సీఎం అందరూ పడుకున్నారు. ఈరోజు వాళ్ళు తెలుగుదేశం నాయకులకి, తెలుగుదేశం కార్యకర్తలకి, తెలుగుదేశం మహిళా నాయకులకు మాత్రమే వాళ్ళ సీఎంలు, డిప్యూటీ సీఎంలు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రజలందరికీ వాళ్ళు కాదు. ఈరోజు ఒక జెడ్పీ చైర్పర్సన్గా ఉన్న వ్యక్తి తన పార్టీ మీటింగ్కి తను వెళ్తుంటే ఈ రకంగా తనని అటకాయించడం కానీ, తన భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం కానీ ఈరోజు జ్యోతిరావు పూలే గారు మనం ఆదర్శంగా తీసుకున్నాం. దేనికి ఆదర్శంగా తీసుకున్నాం? ఆయన భార్యని సావిత్రిరావు పూలే గారిని విద్యావంతులను చేసి మిగతా మహిళలందరికీ విద్యని నేర్పించాలి అన్న ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఆయన భార్యని విద్యావంతురాలను చేసి బయటికి తీసుకొచ్చి మిగతా మహిళలకి విద్య నేర్పించిన వ్యక్తి జ్యోతిరావు పూలే గారు. అదే ఆశయాలతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 50% జనరల్ మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడిన దాంట్లో నిజం ఉంటే స్పందన వస్తుంది. నాయకుడు మాట్లాడే మాటకి వాళ్ళ జీవితానికి సంబంధం ఉంటే ప్రజల నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. మహిళల్ని లక్షాధికారులను కాదు కోటీశ్వరులను చేస్తున్నాం, మొత్తం మీరే బస్సుల ఓనర్లు, మొత్తం పవర్ ప్లాంట్లకు మీరే ఓనర్లు, మీకు వేల కోట్ల రూపాయలు రుణాలు ఇచ్చినాం, ఇట్లాంటి అబద్ధాలు మాట్లాడుతుంటే అసలు వాళ్ళ జీవితంలో ఏది సత్యం కానిది ఉన్నదా? అక్కడ ఎదురుగా కూర్చున్న ఒక్క మహిళ బస్సు ఓనర్ ఉందా? అక్కడ పవర్ ప్లాంట్ ఓనర్ ఉందా అని ఎదురుగా? నువ్వు ఇచ్చిన వేల కోట్ల రుణం తీసుకున్న మహిళ ఉన్నదా అక్కడ ఉచితంగా, ఫ్రీగా? సిగ్గులేని మాటలు నేను అనను, కానీ అవి మాట్లాడడం మాత్రం, మాట్లాడడం, లేని గొప్పలు చెప్పుకోవడం మాత్రం సిగ్గుమాలిన పని. దీనికి రెస్పాన్స్ లేదు మహిళల నుంచి, ఎదురుగా కూర్చున్న వాళ్ళ నుంచి రెస్పాన్స్ లేదు. వాళ్ళకు రూపాయలాగా కూర్చున్నారు. ఎందుకో మళ్ళీ తెచ్చిండ్రు, రమ్మన్నారు, వచ్చినాం, మళ్ళీ బస్సులు వదిలిపెడితే బస్సులలో మళ్ళీ పోతాం అన్న భావన కనబడుతుంది. ఏదో ఒకటి ఇక బూతులు తిడితేనన్నా స్పందిస్తారు అని చెప్పి బూతులకు లంఘించుకున్నాడు. ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, నేను బూతులు మాట్లాడాను, కానీ నీకు జ్ఞానము ఎదగలేదు, సంస్కారము ఎదగలేదు ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి. ఒక సందర్భంలో ఎవరికైనా అదృష్టానికి ఉట్టి మీద పడ్డదని చెప్పి కొన్ని వస్తాయి అవకాశాలు. ఆ స్థాయికి ఎదగలిగితేనేమో నిలబడతారు, ఎదగకపోతే చరిత్ర హీనులవుతారు, కాలగర్భంలో కలిసిపోతారు. అందులో నువ్వు ఒకడివి. ఇక నువ్వు మాట్లాడిన అబద్ధాలు నవ్వుకుంటున్నారు ప్రజలు. ఏం మాట్లాడినావు నువ్వు? రేషన్ కార్డుల మీదనే మాట్లాడదాం మొట్టమొదలు, మిగతా తర్వాత పోదాం. రేషన్ కార్డులు గత ప్రభుత్వ హయాంలో, కేసీఆర్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు మేము వచ్చినాకనే ఇస్తున్నాం 10 ఏళ్ళ తర్వాత. అసలు రేషన్ కార్డులు ఇవ్వటం ఏంది, ఇంకా రేషన్ కార్డుల కొరకు ఎదురు చూడ అయిన తర్వాత మాట్లాడతా, కానీ మేము రేషన్ కార్డులు ఇచ్చినాం మా ప్రభుత్వ హయాంలో అని చెప్పడానికి నీ బట్టి విక్రమార్క సాక్ష్యం. మీ బట్టి విక్రమార్క మూతికి గుడ్డ కట్టుకొని పంచుతున్న చూడు రేషన్ కార్డులు. ఏ కాలంలో? ఇగో ఇది మహిళ చేతికి అందిస్తున్నాడు చూడు రేషన్ కార్డు. దాంట్లో రాసి ఉన్నది
అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ ఫ్లోర్ లీడర్ బట్టి విక్రమార్క గారు 7వ తారీఖు జూలై 26, 2001 జూలై 25, 2021 ఆయన ట్వీట్లో పెట్టుకున్నాడు. ఇది ఎక్కడనో పేపర్లలో ప్రింట్ చేసి మేము ఇప్పుడు ఏఐ ద్వారా సృష్టించకరాలే. ఇది ఆయన ట్వీట్. మీరు ఇవాళ తీస్తే కూడా ఉంటుంది. ఈ రెండు వారియే. ఓకే, ఇక మీరు ఈ మధ్యన ఎగిరెగిరి పడుతున్న కొత్త బిచ్చగాడు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచంద్రరావు వివిధ వర్గాలతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఎంపీ కూపన్ ఏదో తీసుకోవాలి, బ్లాక్లో కూడా తీసుకునేది. కానీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కనెక్షన్ కాదు, 2 కనెక్షన్ ఎమ్మటే వస్తున్నది. మేము చిన్నప్పుడు మా హైదరాబాద్ నుంచి మా ఊరికి రావాలంటే 4.5 గంటలు పెట్టేది. ఒక సిమెంట్ రోడ్ ఉంటుండే హైదరాబాద్ నుంచి సూర్యాపేట దాకా, సూర్యాపేట నుంచి గోవా దాకా ఓన్లీ 1 లైన్, డబుల్ లేన్ అనుకో, అటు ఇటు. అందరు యాక్సిడెంట్లు అవుతూ ఉండే. ఈ యాక్సిడెంట్ అవుతున్న సమయంలో చాలా యాక్సిడెంట్ పెరిగినాయి. ఉన్నది హైదరాబాద్ విజయవాడ రోడ్డు, గ్రీన్ఫీల్డ్. ఖమ్మం పోవాలంటే 60 గంట పట్టేది మనకు. కానీ మొన్న నేను జస్ట్ కేవలం 16 నిమిషాల్లో వచ్చాను. నేను మీటర్ పెట్టుకున్నాను. నేను 16 నిమిషాల్లో గ్రీన్ఫీల్డ్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి. అంటే భారతదేశంలో ఎందుకు ప్రగతి జరగట్లేదు, ఎందుకు అభివృద్ధి జరగట్లేదు? ఒక ఫేజ్ మనం చూస్తే 2014 ముందు మన దేశంలో 70 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉండే. ఇప్పుడు 150 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నాయి. 10 సంవత్సరాల్లో 75 ఇంకా పెరిగినాయి అక్కడ మనకు. మన దేశంలో ఆ రోజు 14 కిలోమీటర్లు, 8 కిలోమీటర్ల రోడ్డు ప్రతిరోజు పడుతుంటే ఈరోజు 36 కిలోమీటర్లు ప్రతిరోజు మనకు రోడ్డు పడుతూ ఉంది మన దేశంలో. అందులో భాగంగానే మనం చూస్తున్నాం. మనం ఎక్కడో కాదు, మన ప్రాంతమే చూస్తూ ఉన్నాం. 13 జాతీయ రహదారులు ఈరోజు తెలంగాణకు రావడం జరిగింది. ఆ మధ్య ఎవరు అన్నారు, ల్యాండ్ రేట్లు పెరుగుతుంటే ల్యాండ్ రేట్స్ ఒక అందం చూసి పెరగట్లేదు, ఈ జాతీయ రహదారులు వచ్చినందుకు పెరుగుతున్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎవరి వల్ల కూడా పెరిగింది కాదు. అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అవుతూ ఉన్నాయి. కొత్త మన చాలా మంది ఇక్కడ నుంచి యూరోప్లో ఇప్పుడంతా పెరిగారు కాబట్టి యూరోప్, అమెరికా పోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ. అక్కడ మనం రైల్వే లైన్ ఎక్కితే, రైలు ఎక్కితే అమ్మ ఎంత బాగుంది అనేవాళ్ళం. ఈ యొక్క 10 సంవత్సరాల్లో, ఈ కొన్ని సంవత్సరాలనే మన దేశంలో దాదాపు 36 వందే భారత్ వచ్చినాయి. దాంట్లో 4 మన తెలంగాణ ఆంధ్రాకి ఇచ్చినటువంటి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లు. ఆ వందే భారత్తో కాకుండా మీరు రైల్వే స్టేషన్ చూడండి. మీరు ఇప్పుడు చర్లపల్లి మొన్న అయింది, ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషను, విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ ఇవన్నీ మోడర్నైజేషన్ అయిపోయి ఎయిర్పోర్టు ఎంత అందంగా ఉంటుందో అంతకన్నా అందంగా మీరు రైల్వే స్టేషన్స్, ఈ రైల్వే స్టేషన్స్. ఇంతకుముందు సుబ్బారావు చెప్పారు వ్యాక్సిన్ గురించి. మీకు గుర్తున్నారా? గతంలో ఇతర దేశాలకు, భారతదేశానికి ఆదుకోండి, మాకు బియ్యం ఇవ్వండి, గోధుమలు ఇవ్వండి, మాకు నిధులు ఇవ్వండి అని చెప్పి భిక్షమడుకోవడానికి పోయేదే. భారతదేశం అప్పుడు ఒక భిక్షగాడి దేశంగా, థర్డ్ వరల్డ్గా, ఒక ఎదుగుతున్న ప్రాంతాన్ని థర్డ్ అంటే 3వ ప్రపంచంలో మా దేశం కింద చూసేది. కానీ ఈరోజు భారతదేశము ఎవరి ముందు చేయి చాపాల్సిన అవసరం లేదు. మనమే ఇతర దేశాలకు ధాన్యం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఇంపోర్ట్ చేయట్లే. మనమే ఇతర దేశాలకు డబ్బులు తీసుకురావట్లేదు. దాదాపు 56 దేశాలకు మనం ఆర్థిక సహాయం చేస్తూ ఉన్నాం. మన భారతదేశంలోనే 140 కోట్ల మందికి ఉచితంగా వ్యాక్సిన్ ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, బూస్టర్ డోస్ కూడా మనం ఇచ్చినాం. ఇక్కడ ఎవరైనా డబ్బు పెట్టి వ్యాక్సిన్ కొనాలా చెప్పండి? ఏది ఎవరు కూడా కొనలే. మన దేశంలోనే కాదు, దాదాపు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి.
ఢిల్లీలో పీఎం మ్యూజియంలో జరిగే ది లైఫ్ అండ్ లెగసీ ఆఫ్ పివి నరసింహారావు అనే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచంద్రరావు వివిధ వర్గాలతో సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.